രാജ്യം നടുങ്ങിയ ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടം നടന്ന സ്ഥലം നീലഗിരി ജില്ലയിലെ കൂനൂരിനടുത്ത കാട്ടേരിയിലെ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിൻ്റെ തേയിലത്തോട്ടം. മഞ്ഞുമൂടിയ മലനിരകൾക്കിടയിൽ അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ പരിശോധിക്കുകയാണ് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്. ഡിസംബർ 8 രാവിലെ 9 മണി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത് ഉൾപ്പെടെ 9 പേരടങ്ങുന്ന സംഘം സൂലൂരിലേക്ക് വിമാനത്തിൽ പുറപ്പെട്ടു. 11:35 സൂലൂരിലെ വ്യോമസേന താവളത്തിൽ എത്തി. അവിടെ നിന്ന് 5 പേർ കൂടി സംഘത്തിൽ ചേർന്നു. 11:48 വ്യോമസേന ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വെല്ലിംഗ്ടൺ സേനാ ക്യാമ്പിലേക്ക്. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. പക്ഷേ യാത്ര വലിയ ദുരന്തത്തിലാണ് അവസാനിച്ചത്. 8 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന അവസാന സന്ദേശം ലഭിച്ച ശേഷം എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളറുമായുള്ള ബന്ധം ഹെലികോപ്റ്ററിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ஆமாம், இது நாங்கள் வந்து நானே என் ஃப்ரெண்டு நாசரும் எல்லாம் வந்து பிக்னிக் டூர் போகலான்னு சொல்லிட்டு அவங்க பொண்ணு அவங்க ரிலேஷன் பொண்ணு 2 பேர்த்தையும் கூட்டிகிட்டு டூர் போனோம். போகும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த ரயில்வே ட்ராக்கில் நிறைய டூரிசம் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறத நான் பார்த்துருக்கேன். அதனால் நான் வந்து சரின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிள்ளைகளையும் ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் வா நாசர்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் கூட கூட்டிகிட்டு போய் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது இந்த ஹெலிகாப்டர் சவுண்டு கேட்டுச்சு. அப்புறம் என்ன நேரத்தில் ஹெலிகாப்டர் வருது, அந்த சவுண்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தனால நாங்கள் என்ன பண்ணோம், அதை வீடியோ எடுத்தோன்னா அது அப்படியே க்ளவுட்ஸ்குள்ளே போய் ஒரு 5 செகண்டில் வந்து டம்மால்னு வெடிக்கிற சவுண்டு கேட்டுச்சு. அப்புறம் தான் அதுக்கப்புறம் சத்தமே இல்லை. அப்புறம் என் ஃப்ரெண்டு ஓடி வந்து உடஞ்சிருச்சான்னு கேட்டார் பதட்டத்தில். நானும் ஆமான்னு சொல்லிட்டேன். ലാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്തിന് 10 കിലോമീറ്റർ അകലെ കാട്ടേരി ഫാമിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നു വീണു. തേയിലത്തോട്ടത്തിലെ ജനവാസ മേഖല. 50ഓളം കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. ഉച്ചനേരത്ത് വലിയ ശബ്ദത്തോടെ ഹെലികോപ്റ്റർ താഴ്ന്നു പറക്കുന്നു. പിന്നീട് തകർന്നു വീഴുന്ന ശബ്ദം. പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്നത് തീഗോളങ്ങൾ. ആദ്യം അവർക്ക് അന്താളിപ്പായിരുന്നു. പിന്നെ അവർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ആദ്യ നിമിഷത്തെ അന്താളിപ്പിനൊടുവിൽ അവർ പുറത്തേക്ക് വന്നു. ചിലർ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളവുമായി തീയണയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. മറ്റു ചിലർ ആളെ കൂട്ടി. അവരെ ആദരിക്കുകയാണ് സൈന്യവും തമിഴ്നാട് സർക്കാരും. തമിഴ്നാട് DGP ശൈലേന്ദ്ര ബാബുവും അവരെ ആദരിക്കാനായി എത്തി. போய் பார்க்கையில் வந்து ஹெலிகாப்டர் வந்து ஒரு கொஞ்ச நேரத்தில் வெடிச்சிருச்சு. இப்போ இந்த இதில் வந்து வெடிச்சதுக்கு பக்கத்தில் போய் பார்க்கையில் வந்து 2 பேர் உயிரோடு இருந்தாங்க. 2 பேருக்கு வந்து ஒரு நல்லா காயப்பட்டு தீக்காயத்தோடு இருந்தாங்க. ஆனாலும் கூட உயிரோடு இருந்தாங்க. 2 பேரை வந்து ஃபயர் சர்வீஸ் இவங்க வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்க மீதி வந்து ஒரு 10-12 பேர் வந்து எல்லாமே இறந்து தான் எடுத்தாங்க. நாங்கள் மரம் விழுந்துருக்குமோ என்னமோ, ஆனால் ஹெலிகாப்டர் வந்தால் பார்த்தோம். நாங்கள் 100 நாள் வேலை செய்கிறோம். ஹெலிகாப்டர் இப்படி வந்துச்சு, இப்படி நேராக வந்துச்சு. நேராக வந்து இப்படி சொல்லட்டுங்கிட்டு போணுச்சு. திருப்பி போயிட்டு திருப்பி அதில் வந்திருக்குது. அந்த உளுந்து சத்தத்தை கட்டு தான் நாங்கள் ஓடணும். മരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളതാണ്. ஸ்பார்க் ஆயிருக்கு. வர டைமில் டச் ஆனதுனால, பிரான்ச்சஸ் டச் ஆனதுனால அந்த ஸ்பார்க்கில் டேர்ன் பண்ணுற டைமில் விழுந்துருச்சு. மரம் மேலே விழுந்து கால் மரம் காணும். ஏன்னா நல்லா குண்டு மரம் தான்.
அது மேலே அது அப்படியே கட்டான மாதிரி இருந்துச்சு. சார் அங்கே வந்துட்டு எதுவுமே அந்த விழுந்ததுக்கப்புறம் தீ தான் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து தீயெல்லாம் அணைச்சிட்டு வெளியில் எடுக்கும்போது எல்லாமே பாடியெல்லாம் கருகி தான் வெளியில் எடுத்தோம். സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ 2 ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഒന്ന് തലപതിയും പിന്നെ മറ്റേ പൈലറ്റ്. എന്നെ തലപതിയെ എടുത്തു വന്നു. ഒരു അവിടെ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് കമ്പിളിയെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ബസ് സീറ്റെല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചുറ്റി എടുത്ത് ബസ് സീറ്റിൽ പിടിച്ച് ഒരു 4-5 ആൾക്കാർ തന്നെ എടുത്തിട്ട് വന്നു. അവരുടെ സമയത്ത് വന്നിട്ട് തലപതി എല്ലാവർക്കും ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞു. அப்போ கீழேருந்து அலறல் சத்தமெல்லாம் கேட்டது. அப்புறம் பக்கத்தில் நாங்கள் இருந்தவங்க எல்லாம் கத்திட்டு அங்கேயே இருங்க, நாங்கள் வந்துடுறோம், பயப்படாதீங்கன்னு சத்தம் போட்டு சொல்லிகிட்டு இருந்தோம். அப்போ போலீஸ்காரவங்க 2 பேர் முன்னாடி வந்தாங்க. வந்தோன்னே ஊருக்காரவங்க நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து எங்கள் பசங்க வெளியே குன்னூர்லேருந்து கூட நிறைய பசங்க வந்தாங்க. அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு செடியெல்லாம் வெட்டி கீழே போய் அவங்களெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். സൈനിക ഹെലികോപ്റ്ററാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതെന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു. പക്ഷേ സംയുക്ത സൈനിക മേധാവി ബിപിൻ റാവത്തും കുടുംബവും അതിലുണ്ട് എന്ന് അവർക്കറിയില്ലായിരുന്നു. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തെ പുറത്തെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അത് ബിപിൻ റാവത്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്. അത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം തന്നെ പറയുകയും ചെയ്തു. போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த பெயின் லவர் வந்து இதாகிட்டு இருக்கும்போது நான் சொன்னேன், சார் கூலாக இருங்க, ரிலாக்ஸாக இருங்க, நாங்கள் ரெஸ்க்யூ வந்துட்டோம் அப்படின்னதுமே அவர் வந்து கொஞ்சம் என்னை திரும்பி பார்த்துட்டு வந்து வாட்டர் ப்ளீஸ் அப்படின்னாரு. ஆனால் அந்த தண்ணி வந்து அவர் கொடுக்க வேண்டிய அந்த சூழ்நிலையில் வந்து அங்கே கொண்டு போக முடியாத சூழ்நிலையில் உடனடியாக வந்து நாங்கள் பிளாங்கெட்ஸு ரோப்பு இதெல்லாம் போட்டு அவர் மேலே கொண்டு வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் ஆம்புலன்ஸு ஏற்றி எம்ஹெச் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து அமுச்சு விட்டு ஒரு 3 மணி நேரம் கழிச்சு தான் தெரிஞ்சு நாங்கள் செகண்ட் பர்சனாக வந்து எடுத்தவர் தான் வந்து நம்ம முப்படை தளபதி என்ற விஷயமே தெரிஞ்சு ரொம்ப வேதனையாயிடுச்சு. வீட்டில் இருந்தோம். நான் இன்றைக்கி வேலைக்கு போகிறேன், உடம்பு சரியில்லை இன்றைக்கி. சரி வீட்டில் இருக்கலான்னு வீட்டில் இருந்துட்டேன். சரின்ட்டு தண்ணி வரலன்ட்டு பைப்பு முன்னாடி உடஞ்சி போகும், பைப்பை கட்டிகிட்டு இருந்தோம். திடீர்னு சவுண்டு கேட்டுச்சு, ஏரோப்ளைன் சவுண்டு. நம்ம வீட்டுக்கு நேரம் மேலே தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. ரொம்ப தாழ்வான பகுதியில் தான் வந்துச்சு. சரியான மிஸ்ட்டு வேறு. சரி ஏரோப்ளைன் தானே போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அசால்ட்டாக நாங்கள் பைப் லைன் கட்டினோம். தடார்னு ஒரு சவுண்டு வந்துச்சு, அவ்வளோதான். മൂടൽമഞ്ഞാണ് അപകട കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളും കണ്ടതാണ് കൂനൂരിലെ കാലാവസ്ഥ മഞ്ഞും മഴയും വെയിലും മാറി മാറി വരുന്നത്. ഈ സമയത്ത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ സാർ. ഈ മാസത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും. പക്ഷെ അന്ന് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര മിസ്റ്റാണ്ടായിരുന്നു, ഭയങ്കര മിസ്റ്റാണ്. ആ സമയത്താണ് ആ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടെല്ലാം ഓടി നോക്കിയത്. ஃபுல் மிஸ்ட்டில் டிசம்பர் நவம்பரில் மிஸ்ட்டு தான் இருக்கும். அதனால் இந்த மாதிரி ஆகிடும். കടുത്ത മൂടൽമഞ്ഞിലേക്ക് ഹെലികോപ്റ്റർ കടന്ന ഉടനെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ദൃക്സാക്ഷികളും ആവർത്തിക്കുന്നത് അതുതന്നെയാണ്. പിന്നീട് പുറത്തു വന്ന അപകടത്തിന് മുൻപുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതാണ്.
സഞ്ചാരികളായി എത്തിയ ഒരു സംഘം പകർത്തിയ ഈ ദൃശ്യം അപകട കാരണത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന തെളിവായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. 12 സെക്കൻഡ് മാത്രം ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു വീഡിയോ. ഹെലികോപ്റ്റർ സാധാരണ കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞിലേക്ക് കയറി 4ാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ അപകടകരമായ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. പൊട്ടിത്തെറിയുടെ നിമിഷമായിരുന്നു അത്. கலெக்டர் ஆஃபீஸில் வந்து அவங்கக்கிட்ட வந்து இந்த இதையை சப்மிட் பண்ணிவிட்டு வீடியோ சப்மிட் பண்ணுவாங்க. அங்கே யாருமே இல்லை. அப்புறம் அவங்க சொன்னாங்க ஸ்டேஷன் போனாங்க. ஸ்டேஷனில் போய் பார்த்தா 2 கான்ஸ்டபிள் இருந்தாங்க. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, நேராக ஸ்பாட்டுக்கு போயிருங்க. நாங்கள் ஸ்பாட்டுக்கு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்டில் எல்லா விஐபிஎஸ் வண்டிகளும் வந்துட்டு இருந்துச்சு. அங்கே சார் ஒருத்தர் இருந்தார், அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு நாங்கள் வந்துட்டோம். இது மாதிரி வீடியோ சப்மிட் பண்ணிட்டு நாங்கள் கிளம்பி வந்துட்டோம். அப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில் பார்த்தா அதே மாதிரி தான் நியூஸ் வந்துட்டு இருந்தது. அப்புறம் ஒரு 7:45 7:30 தெரியல எனக்கு. அந்த டைமில் வந்து சாகுல் சாருக்கு அனுப்பிச்சேன், எஸ்பி டிரைவர் சாகுல் சாருக்கு அனுப்பிச்சேன். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சேனல்லையும் வந்துருச்சு. அவருக்கு அனுப்பிச்ச ஒரு 15 to 10 minutes எல்லா சேனல்லையும் வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கே தெரியும் இந்த மாதிரி வந்திருக்கு அப்படின்னு. ഇവിടെ വന്ന് 3 ദിവസം ചെലവഴിച്ചപ്പോൾ നമുക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നു മൂടൽമഞ്ഞിൻ്റെ കാഠിന്യം എത്രത്തോളമാണെന്ന്. 10 മീറ്റർ പോലും മുന്നോട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യവും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പകലിലും കൂടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇട്ട് പോകണം കാറിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന കാലാവസ്ഥയല്ല മെനഞ്ഞാന്ന് കാണുന്നത്. മെനഞ്ഞാന്ന് നല്ല മഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ മഴയില്ലായിരുന്നു. കടുത്ത മൂടൽമഞ്ഞ് തന്നെയാണോ അപകടത്തിന് കാരണമായത് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ല. അതിന് വിദഗ്ധ പരിശോധന തന്നെ വേണ്ടിവരും. ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഡാറ്റ റെക്കോർഡറും വോയിസ് റെക്കോർഡറും അതിന് മറുപടി പറയുക. VIP റോളിന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കൺസിഡറേഷൻ അതിൻ്റെ മൾട്ടി എൻജിൻ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഉപരി അതിൻ്റെ സിംഗിൾ എൻജിൻ പെർഫോമൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൻജിൻ ലൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, എയറിൽ ലൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ളതാണ് സിംഗിൾ എൻജിൻ കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ 2-3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, അത് എത്ര വെയിറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, പൈലറ്റിന് എന്തുമാത്രം എമർജൻസി ആക്ഷൻസ് എടുക്കാനുണ്ട്, എന്തുമാത്രം ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണ്, അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് സംതിങ് കോൾഡ് ദി കണ്ടിന്യൂറ്റി ഫെസിലിറ്റി. അപ്പം പൈലറ്റിന് വലിയ റോളില്ലെന്നല്ല, ഹി ഡസൻറ്റ് ഹാവ് ടു immediately go into any great this thing. Engine tanatan will take over, augment power on the live engine, and it will carry on. 11.4 tons approximately ആയിരിക്കും ആ altitude അതിൻ്റെ സിംഗിൾ എൻജിൻ ലിമിറ്റേഷൻ. ആൻഡ് ആ വെയ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് ഈ CDSൻ്റെ എൻറ്റുറാഷിൻ്റെ പാസഞ്ചർ ലോഡ് കണക്ക് കൂട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെൽ വിതിൻ ദി സിംഗിൾ എൻജിൻ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി ഹെലികോപ്റ്റർ. സോ അതുകൊണ്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ലിമിറ്റേഷനും കൊണ്ട് എയർക്രാഫ്റ്റിന് ഒരു പ്രോബ്ലം വരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉദിക്കുന്നില്ല. മുപ്പത്താറ് സോൾജേഴ്സിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററാണ്. ഇതിന് നൈറ്റ് വിഷൻ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്.
ഇന്ത്യക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇതിൽ KNEI 8 എന്ന് പറഞ്ഞ എവിയോണിക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇതിനകത്തുണ്ട്. അതായത് ഇതിൽ വളരെ ക്ലട്ടർ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഡാഷ്ബോർഡാണ്. ഇതിൽ 4 മൾട്ടി ഫങ്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേ വെച്ചാണ് ഈ KNEI എന്ന് പറഞ്ഞ 8 എന്ന് പറയുന്ന എവിയോണിക്സിൻ്റെ സംവിധാനം. എല്ലാ വിധത്തിലും ഇത് വളരെയധികം സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റാണ്. ഒരു രസകരമായ ഒരു സംഭവം, അമേരിക്കക്കാർ വരെ ഈ ഹെലികോപ്റ്ററാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് വേണ്ടി ഓർഡർ ചെയ്തത്. അഫ്ഗാൻ നാഷണൽ ആർമിക്ക് വേണ്ടി അമേരിക്ക റഷ്യയിൽ നിന്നും ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ ഓർഡർ ചെയ്ത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ശേഷിയും പ്രത്യേകതകളുമുള്ള ഹെലികോപ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് എന്ന സംശയം ഉറപ്പായും ഉയരാം. മോശം കാലാവസ്ഥയാണ് അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്ന ചർച്ച ഉയരുന്നതും ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ്. The fog is always an aviation issue. പക്ഷേ ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സിന് അതിലും കൂടുതൽ അത് ഇഷ്യൂ ആണ്. ഫോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി ഓത്തൻറ്റിക്. അതിലൊരു കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. കണ്ടാൽ നമുക്ക് കാണാം അതൊരു മിസ്റ്റ് ഉള്ള സമയമാണെന്ന് കാണാം. അതൊരു എന്താണ് പറയുന്നത്, ഹെലികോപ്റ്റർ ഇസ് വെരി ക്ലിയർലി വിസിബിൾ. ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടാൽ ഓർക്കും അതൊരു ക്ലൗഡിലോട്ടാണ് കയറുന്നതെന്ന് തോന്നും. പക്ഷേ എന്നാൽ അതൊരു 2 ഡയമെൻഷണൽ പിക്ചർ ആയതുകൊണ്ട് പൈലറ്റ് കാണുന്ന അതുപോലെയല്ല. ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകും. ആ കാണുന്ന ക്ലൗഡിൻ്റെ ഇടത്തൂടാണ് പോകുന്നതിൻ്റെ എയിമാണ് അതിൽ പൈലറ്റിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് കാണുന്നത്. എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടാലോ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടാലോ ഒരു എവേസീവ് ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നത്തില്ല. വിച്ച് മീൻസ് ദ പൈലറ്റ് വാസ് വെരി വെൽ അഷ്യോർഡ് at that point of time. ആ വീഡിയോയിലുള്ളിടത്തോളം നേരം the pilot was assured that he is absolutely clear and he is doing the right thing. So അതുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോയിൽ ഒരു എത്രയോ സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പം ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാം. അത് എന്താ കാരണമെന്ന് പറയാൻ എന്നാലും ഒക്കത്തില്ല. അത് കോർട്ട് ഓഫ് എൻക്വയറി വിൽ ഡിറ്റർമിൻ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. അതുകൊണ്ട് മൂടൽമഞ്ഞിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ആകാം. എന്നാൽ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാൻ തീർത്തുമായിട്ട് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനും അതുകൊണ്ട് അത് പറയത്തുമില്ല. മിഷൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അത് മിഷൻ ഡിലേ ചെയ്യാനുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കാം. അത് ബേസിനകത്ത് ബേസ് കമാൻഡർ ചീഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫീസറുണ്ട്, കൂ എന്ന് പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ആ മിഷൻ ഡിലേ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആ ഡിസിഷൻ പൈലറ്റ്, അതായത് ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. അന്ന് ആ ഫ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തീരുമാനിക്കുക. അത് പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിൽ ഒരിക്കലും അത് ഒരു ഫോഴ്സ്ഫുള്ളായിട്ട് അതിനെ ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിനകത്തോ ഇന്ത്യൻ ആർമിക്കകത്തോ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യാറില്ല. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിൽ വെതർ മിനിമ എന്നുണ്ട്. അതായത് പൈലറ്റിൻ്റെ കഴിവ് എന്താണ് എന്ന് പൈലറ്റിനറിയാം. ആ കഴിവിൻ്റെ പുറത്താണ്, ആ പരിധിക്ക് പുറത്താണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് അബോർട്ട് ചെയ്യാൻ, ആ മിഷൻ അബോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡിസിഷനുണ്ട്. അതിൽ പാസഞ്ചറായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന VIP അതിൽ ഒരു ഭാഗവുമില്ല ആ ഡിസിഷനിൽ. ആ ഡിസിഷൻ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. ആദ്യമായല്ല Mi-70 വിഭാഗത്തിലെ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത്. ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി വ്യോമസേന ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇവ 7 തവണ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. 2019 ജമ്മുവിലെ ബുദ്ഗാമിൽ ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽ 6 സൈനികർ മരിച്ചു. 2017 ഒക്ടോബർ 6 തവാങ്ങിന് സമീപത്തെ അപകടത്തിൽ 7 മരണം കൂടി. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തിനിടെ 2013 ജൂൺ 25 ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്ന് 8 മരണം. 2012 ആഗസ്റ്റ് 30 ഗുജറാത്തിലെ ജാംനഗർ വ്യോമകേന്ദ്രത്തിൽ 2 ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 9 വൈമാനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 2010 നവംബർ 19
അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ തവാങ്ങിൽ 12 പേർ അപകടത്തിൽ മരിച്ചു. 2018 ഏപ്രിലിൽ കേദാർനാഥിന് സമീപത്തുണ്ടായ അപകടത്തിൽ കോപ്റ്ററിലുണ്ടായിരുന്ന 4 പേരും നിസ്സാര പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കാട്ടേരിയിൽ പക്ഷേ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ വരുൺ സിംഗ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും എരിഞ്ഞടങ്ങി. അപകട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് ഡാറ്റ റെക്കോർഡറും കോക്പിറ്റ് റെക്കോർഡറും ദുരന്തത്തിന്റെ കാരണത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശിയേക്കും. ആദ്യ സംയുക്ത സേനാ മേധാവി അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടത് രാജ്യത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാനേ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സൈനികരും പ്രഗത്ഭരായിരുന്നു, അവരവരുടെ മേഖലകളിൽ മികച്ചു നിന്നവർ. ധീര സൈനികർക്ക് യാത്രാമൊഴിയുമായി രാജ്യം തലസ്ഥാനത്തേക്ക്. കണ്ണീര് മാത്രമായിരുന്നു ഡൽഹി. इट्स अ नेशनल लॉस. माय फादर मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, और अभी बहुत लोग हैं तो इतना गम महसूस नहीं हो रहा. जब लोग नहीं भी होंगे इतना गम महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो इतने खुशमिजाज इंसान थे. और मे बी इट्स डेस्टिन्ड एंड बेटर थिंग्स विल कम आवर. കേരളത്തിന്റെ പ്രിയ സൈനികൻ എ പ്രദീപിനെ കേരള അതിർത്തിയിൽ മന്ത്രിമാർ ഏറ്റുവാങ്ങി. നാടിന്റെ ആകെ ആദരവുമായി തൃശ്ശൂരിലെ വീട്ടിലേക്ക്. പഠിക്കാനുള്ള ചെലവ് നേരിടാൻ വേണ്ടി തന്നെ അന്ന് ഒഴിവുള്ള ദിവസങ്ങളിലും ഒക്കെ ഈ വെൽഡിങ് പോലുള്ള ജോലികൾക്ക് സഹായിക്കാൻ പോവുക. പ്രദീപ് അന്ന് പോകുമായിരുന്നു. അതുപോലെ ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കാറ്ററിംഗ് ജോലികൾക്ക് സഹായിക്കാൻ പോകും. അങ്ങനെ സ്വന്തം അധ്വാനം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം +2 ലെവൽ വരെ പഠിച്ച് എത്തിയത്. 1.5 വയസ്സാണ് ചെറിയ കുട്ടിക്കുള്ളത്. ഏകദേശം 20 വർഷത്തോളം 18-20 വർഷം ഇപ്പോൾ സർവീസ് ആയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ അറിവിൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആൾ അവസാനിപ്പിച്ച് പോരാവുന്ന സ്ഥിതിയായിരുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ സംയുക്ത സൈനിക മേധാവിയെയും സൈനികരെയുമാണ് നമുക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്തെന്ന് ആദ്യം തന്നെ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്തണം. മൂടൽമഞ്ഞാണെങ്കിൽ അതിന് അടിയന്തര പരിഹാരം ഉണ്ടാകണം. അതല്ല സാങ്കേതിക തകരാറാണെങ്കിൽ അതിന് നടപടിയും ഉണ്ടാകണം. കാരണം സൈനികർ എപ്പോഴും സുരക്ഷിതരായിരിക്കണം. അത് നമ്മുടെയും രാജ്യത്തിൻ്റെയും ആവശ്യമാണ്.